여러분 안녕하십니까? 친해영 TV입니다. 사피엔스 직독 직해 오늘 553번째 시간입니다. 첫 문장 들어보시겠습니다. Yet this, too, is an oversimplification. Yet this 그러나 이것은 주어죠. 여기서 이것이라는 것은 과학이 발전하고 그래서 현대의학이 발전해서 그리고 현대의 경제라든가 모든 것이 발전해서 우리는 수렵 채집인보다 더 행복해졌나요? 라고 얘기하는 거 그건 아닌 것 같은데 라고 하는 거 이것은 역시 이것은 입니다. 하나의 oversimplification over는 지나친 simple 단순화 지나치게 단순화한 거 simplification 지나치게 단순화한 것입니다. Yet this, too, is an oversimplification. 네, 다음입니다. Firstly, it bases its optimistic assessment on a very small sample of years. Firstly, 처음으로 첫째는 뭐 주장할 때 다음에 secondly 이런 얘기 하겠죠. 그것은 basis 기초로 합니다. 그 base는 on 이렇게 나오죠. basis 그 낙관적인 optimistic assessment 평가가 그 낙관적인 평가를 어디에 a very simple sample, very small sample of years 매우 적은 샘플 몇 년간의 그렇죠? of years 연도에 대한 매우 적은 샘플만을 대상으로 합니다. 그러니까 그것은 연구 방법에 좀 문제가 있다 이런 얘기죠. Firstly, it bases its optimistic assessment on a very small sample of years. 다음입니다. The majority of humans began to enjoy the fruits of modern medicine no earlier than 1850, and the drastic drop in child mortality is a 20th century phenomenon. The majority라고 하는 것은 대다수 이런 뜻입니다. 대다수 of humans 사람들이죠. 사람들 그러면 대다수의 사람들 그렇죠. 대부분의 사람들이 began to enjoy 누리기 시작했다. 무엇을? 열매를. 어떤 열매? The modern medicine. 현대 의학의 열매를, 과실을 누리기 시작했다. No earlier. 더 이전이 아니다. then이니까 블라블라 보다. 1850년보다 더 이전은 아니었다. 그러니까 1850년 이전에 뭐 현대의학의 과실을 누린 것은 아니다. 그리고 the drastic drop. drastic은 급격한 하락. 급격한 하락. 뭐가? in child mortality. 어린이 사망률에 있어서의 급격한 하락은 입니다. 20th century phenomenon 20세기의 현상들 20세기의 현상입니다. 그 전엔 그런 일이 없었습니다. The majority of humans began to enjoy the fruits of modern medicine no earlier than 1850.
and the drastic drop in child mortality is a 20th century phenomenon. 네. 자, 이게 차이나스 이렇게 돼야 맞을 것 같습니다. 자, 다음 문장 들어보시겠습니다. Mass famines continued to blight much of humanity up to the middle of the 20th century. Mass famines, 대량 기근은 참 엄청난 많은 사람들이 배고파하는 것은 continued, 계속되었습니다. To blind much humanity up to middle of the 20s. up to는 까지입니다. 까지 중반 언제 20세기 중반까지 사람들 많은 사람들을 blight라는 것은 망치다, 해를 끼치다 이런 뜻인데 자주 쓰는 말은 아니죠. 많은 사람들에게 해를 끼쳤습니다. 끼치는 걸 계속했다 이런 얘기죠. Mass famines continued to blight much of humanity up to the middle of the 20th century. during부터인데요. 조금 올리겠습니다. 들어보십시다. During Communist China's Great Leap Forward of 1958 to 61, somewhere between 10 and 50 million human beings starved to death. during 동안에 the communist 공산주의자 중국의 공산주의자 great leap forward 여기서 great leap forward는 대약진 운동입니다. 중국 공산당이 대약진 크게 뛴다 앞으로 대약진 운동 언제 1958년부터 61년 사이에 일어났던 대약진 운동 기간 동안에 somewhere 어떤 곳에선가 between 사이에 10 그리고 50 100만이니까 1000만 명에서 5천만 명의 사람들이 어디에선가 휴먼 빙이죠. 인간들이 starve to death 죽음으로 이끌어졌다. 굶어 죽었다. 생각해 보세요. 1000만 명에서 5천만 명이 죽음에 이르렀습니다. During Communist China's Great Leap Forward of 1958 to 61, somewhere between 10 and 50 million human beings starved to death. 다음입니다. International wars became rare only after 1945, largely thanks to the new threat of nuclear annihilation. International wars, 국제적인 전쟁은 되었다, rare, 드물게 되었다. 즉, 드물어졌다. 자주 일어나지 않았다 이게 단지 after 1945, 1945년 이후에 이건 일본 히로시마에 핵폭탄이 떨어졌 그때죠. 우리 대한민국이 독립했을 때 그때 이후로 드물어졌다. largely 크게 고맙게도 엄청나게 고맙게도 이런 얘기죠. Thanks the new threat 새로운 위협 덕분에
무엇으로 한 위협이냐면 nuclear 핵으로 인한 전멸, annihilation 전멸, 핵으로 인한 전멸이라고 하는 새로운 위협 더 큰 덕분에 주로 그 덕분에 주로 International wars became rare only after 1945, largely thanks to the new threat of nuclear annihilation. 다음 문장입니다. Hence, though the last few decades have been an unprecedented golden age for humanity, it is too early to know whether this represents a fundamental shift in the currents of history or an ephemeral eddy of good fortune. hence 따라서 though 비록 이 말 나오면 또 번역하기 좋죠. The last few decades 지난 몇십 년이 지나간 몇십 년이 또는 최근 몇십 년이 have been 이었다 완료죠 이었다 하나의 unprecedented 전례 없는 golden age 황금기였습니다. for humanity 인간에게 있어서. 그런데 그것은 입니다. 너무 빨라서 too네요. to 너무 일러서 너무 빨라서 알지 못합니다. 알지 못한다. to가 부정의 의미죠. 알지 못합니다. whether 인지 아닌지를 보면 되겠네요. This 이것이 represent는 나타낸다, 이런 대표한다, 대표한다. A fundamental shift 하나의 근본적인 변화를 나타내는지 아닌지를 in the current는 현 흐름입니다. 흐름, 역사의 흐름, 지금과 같은 역사의 흐름에 있어서 혹은 ephemeral ed 여기서 eddy라고 하는 것은 회오리입니다. 회오리. 그 다음에 ephemeral은 덧없는 짧은 기간입니다. 일시적인 이란 뜻입니다. 그래서 일시적인 덧없음인지 of good fortune 행운의 일시적인 덧없음인지 아니면 역사의 흐름인지 하는 것에 대한 기본적인 변화를 나타내는 건지 아닌지를 우리는 그것이 너무 일러서 알지를 못합니다. 그러면 여기서 it는 weather를 나타내겠네요. it, weather 이렇게 weather, it는 weather를 나타내고 우리가 to 용법은 신경 써야 되죠. to 용법 색깔 이렇게 바꿔보겠습니다. Hence, though the last few decades have been an unprecedented golden age for humanity, it is too early to know whether this represents a fundamental shift in the currents of history or an ephemeral eddy of good fortune. 자, 다음 문장입니다. 하지만 조금 올리겠습니다. when부터입니다. When judging modernity, it is all too tempting to take the viewpoint of a 21st century middle-class Westerner. 때, when, 때, judging, 판단할 때, 판단해 볼 때, 무엇을, modernity,
모더니티라는 것은 현대. 그래서 현대 우리가 살아가는 그런 특성으로 판단해 볼 때 이런 뜻입니다. 현대 우리의 특성으로 현대의 생활 특성으로 판단해 볼 때 it is 이것은 입니다. 모두 너무 이렇게 할까요? 너무 유혹적이어서 너무 유혹적 tempt는 끌린다, 유혹적인 이런 뜻입니다. 너무 유혹적이기 때문에 할 수 take 취할 수 없다. 취할 수 없다 to the viewpoint 관점을 어떤 관점을 취할 수 없냐면 of 21st century 21세기의 middle class westerner 중산층 서양 western 중산층 서양인들의 관점을 취한다고 하는 것은 너무너무도 유혹적이다. 이런 얘기죠. 취한다고 하는 것은 너무너무도 유혹적입니다. 그 서양의 미들 클래스 21세기 거기만 이걸 대표한다라고 볼 수 없다. 이런 얘기로 판단이 듭니다. When judging modernity, it is all too tempting to take the viewpoint of a 21st century middle-class Westerner. 그게 평균적인 건 아니지 않느냐 이런 얘기죠. We must not forget the viewpoints of a 19th century Welsh coal miner, Chinese opium addict, or Tasmanian aborigine. 그것이 대표적인 건 아닌데 그 사례를 또 얘기하고 있습니다. 우리는 must not forget 잊어서는 안 된다. 무엇을? 관점을. 무슨 관점? Of the 19th century 19세기의 Welsh coal miner 웨일스 웨일스 탄광의 광부를 잊어서는 안 됩니다. 의 관점을 잊어서는 안 됩니다. 그리고 중국 아편 중독자 opium addict 아편 중독자 혹은 타스메니아의 aborigine 여기서 타스메니아는 호주의 지금 신문물을 받아들이지 않고 그냥 죽어갔던 사람이 있었잖아요. 전에 나왔었습니다. 그 원주민들의 관점을 결코 잊거나 간과해서는 안 된다. 무조건 현대적인 관점에서 21세기 중산층의 서양인들만 쳐다보면 안 된다. We must not forget the viewpoints of a 19th century Welsh coal miner, Chinese opium addict, or Tasmanian aborigine. 다음입니다. Truganini is no less important than Homer Simpson. 트루게니니. 자, 타스마니아 원주민들의 그 최후까지 살아있던 사람이 트루게니니라고 기억되는데 그 사람은 입니다. No less important, no less than은 못지않게 이런 뜻입니다. 못지않게. 호머 심슨. 자, 현대를 대표하는 호머 심슨 못지않게 중요합니다. 여러분도 아시다시피 트루가니니는
태스마니아의 원주민, 마지막 원주민 여성으로서 영국의 달콤한 제안도 거부하고 현대 문화로 생활을 바꾸는 것을 거부하고 거기서 죽어갔던 마지막 그 원주민이고, 그리고 호머 심슨은 여러분 잘 알다시피 심슨 가족, 약간 우둔하지만 가족을 사랑하는 중산층, 말하자면 요즘 대중문화 캐릭터, 그 사람이 미국의 그 호머 심슨 가족이죠. 그 사람을 얘기하는 겁니다. 호머 심슨 트루가니니도 만큼 중요합니다. 맞지요? 들어보시겠습니다. Truganini is no less important than Homer Simpson. 단어 좀 보겠습니다. oversimplification, 단순화, 현대의 특징을 단순화, 전문화, 기계화, 뭐 이런 쌈S 이런 얘기 하잖아요. 단순화, 전문화. simplification은 단순화고요. over니까 지나친 단순한데, 우리 현대 생산관리에서 3S라고 있었지 않습니까? 그것이 잘 아시는 simplification, 이것이 단순화, 그 다음에 전문화, specification, 이건 전문화, 그 다음에 표준화, standardization, 이것은 표준화. 이렇게 세 가지를 3S라고 했었죠. simplification이죠. fication, 지금 봤던, 이렇게 해서 3S 봤고요. 자, 문장을 보면 it would be, 일 것이다. 하나의 oversimplification, 너무너무 단순화시킨 것이 될 것이다. 말하는 것은 무엇을? that poverty, 빈곤은 원인이다. 죄악이다. 빈곤은 죄악을 일으킨다. 라고 말하는 것, 그것은 너무너무도 단순화시킨 것이다. 다음 phenomenon, 이게 단순이죠. 단수, 이거를 A로 바꾸면 phenomena, 이게 복수고요. 사건임, 현상입니다. 현상. The Northern Lights, 북쪽에 있는 그 광빛은, 그러니까 북쪽이 북극 광이네요. 그러니까 광은 입니다. 무엇입니까? 자연적인 현상입니다. 우리 뭐 오로라 이런 것도 있고요. 오로라. 네. 여러분들이 아시는 오로라가 태양에서 온 그 빛이 자기장과 부딪혀서 빛을 내는데, 그것을 우리는 오로라라고 하죠. 오로라. 그런데 그 북극광이 오로라의 한 현상이라고, 한 종류라고 합니다. 북극광, Northern Lights. 이게 한 현상이라고 합니다. 그래서 오로라가 더 큰 개념이죠. 그 다음 blight, 해를 끼치다. The drought, 한발입니다. 가뭄은 해를 끼친다. 수확에, 농작물에, crops.
다음 annihilation 전멸입니다. 전멸. nuclear war 핵 전쟁은 would mean 의미하게 될 것이다. total annihilation 전체가 다 죽어 없어지는 완전한 전멸을. 그 다음에 ephemeral은 일시적인, 그래서 발전돼서 덧없는 인생이 덧없는 인생 뭐 이런 얘기 하잖아요. 짧은 기간입니다. ephemeral. fame 명성이라고 하는 것은 famous 유명한 명성, 이름을 떨치는 거 is은 입니다. 무엇입니까? 종종 ephemeral 덧없는 일시적인 잠깐 있다 사라지는 것입니다. 그 다음에 에띠는 뭡니까? 이게 소용돌이, 회오리 이런 뜻입니다. leaves 나뭇잎들이 were caught 붙잡힌 거죠. in a eddy of wind 바람의 소용돌이 속에서 붙잡혔다. 바람의 소용돌이에 붙잡혔으니까 소용돌이 후르륵 해서 말려 올려가거나 이렇게 되는 거죠. 예. 그 다음에 tempting 유혹적인, 마음을 끌리는 attractive와 비슷하죠. 그래서 이것은 tempting입니다. 마음을 끌리는 일입니다. stay in bed 침대 속에 계속 있는 거. on a cold morning 추운 아침에 진짜 추운 날 아침에 침대에서 일어나는 건 참 어려운 일이죠. 그 다음에 트루가니니 자 태즈메니아 원주민 여성 영국 식민지 확장과 잔혹한 정복할 때 상징적 피해자죠. 예. 이 사람은 끝까지 거부하고 그냥 옛날 방식을 고수하다 죽어간 그분입니다. 트루가니니. 예. 다음 들어보시겠습니다. Secondly, even the brief golden age of the last half century may turn out to have sown the seeds of future catastrophe. 자, firstly 나왔었고요. 두 번째로는 even the brief golden age. brief니까 짧은 또는 뭐 그렇죠. 짧은 황금기. of the last half century. 지난 반세기의, 그러니까 지난 반세기 동안의 그런 짧은 황금기조차도 may turn out 판명될 수 있다. to have shown 씨를 뿌린 것으로. sow의 과거분사 sow의 과거분사 sown입니다. 뿌리를 뿌린 것으로 판명될 수 있습니다. 무슨 씨를 뿌렸어? The seeds, sea. 미래의 catastrophe, 재앙입니다. 대재앙, catastrophe. 미래의 대재앙의 씨를 catastrophe, 대재앙의 씨를 뿌린 것으로 판명될 수도 있습니다. 이 우리가 누리는 과학혁명, 핵 무기 이런 것이 재앙의 씨로 판명될 수 있다. Secondly, even the brief golden age of the last half century may turn out to have sown the seeds of future catastrophe. 다음입니다. Over the last few decades, we have been disturbing the ecological equilibrium of our planet in myriad new ways, with what seem likely to be dire consequences. 자, 그 이유가 나오는데요. Over the last few decades. 지난 몇십 년 동안에, 지난 몇십 년이 지나면서, over는 지나면서 우리 인간은
have been disturbing. disturb는 이것은 뭘 방해하고 깨트린 거죠. 깨트려 왔습니다. 깨트려 오고 있습니다. 진행형이죠. 무엇을 the ecological equilibrium 생태학적 균형, 평형 상태, 생태적 평형 상태를 깨트렸습니다. 우리가 자연이라고 하는 것은 스스로 그대로 그 자리에 있는 항상 이퀄빌리엄, 즉 균형을 유지하는 평형 상태를 유지하는 우리 한의학의 목적이 평인지맥, 즉 평형 상태를 유지하는 우리 맥박이 뛰는 거 그거라고 하던데 여튼 생태적 균형 감각을 깨트리고 있다, 깨트려 오고 있는 중이다. 무엇의? 우리 지구의 평형 상태. In myriad new ways. myriad는 수많은 이런 뜻입니다. 수많은 새로운 방법으로 어떨까요? 새로운 이때까지 없었던 엄청나게 많은 과학기술과 그렇게 되면 그 과학기술 때문에 생기는 부산물이 있잖아요. 그런 것 때문에 환경이 파괴되고 지구가 온난화되고 뭐 그런 얘기를 하는 겁니다. with 무엇을 가지고 seem likely to be dire. 자, dire는 심각한, 끔찍한. 그러면은 seem likely to는 가능성이 있다 이런 얘기죠. 가능성이 높아 보인다 이런 뜻입니다. 그것으로 가능성이 높아 보인다. 뭐예요? dire consequences. 심각한 결과가 올, 심각한 결과가 올 그것으로 인해서 with니까요. 그것으로 인해서 심각한 결과를 초래할 가능성이 있는 수많은 새로운 방식으로 우리 지구의 생태적 평형을 깨쳐오고 있고 지금도 진행 중에 있다. 심각한 얘기죠. Over the last few decades, we have been disturbing the ecological equilibrium of our planet in myriad new ways, with what seem likely to be dire consequences. 하나의 조그만 사례이겠지만 지방의 시골에 제비가 오지 않습니다. 제비는 어때요? 강남 같은 제비가 와서 살아야 되는데 안 와요. 왜? 먹을 것이 없어서요. 무엇 때문에요? 논밭에 다 제초제, 농약 이런 걸 줘서 와서 살 수가 없어요. 그러므로 우리나라에 오지 않습니다. 제비가 오지 않는 나라가 됐어요. 그것이 무엇을 의미할까요? 이 수많은 새로운 방식의 농법이 우리의 평형 감각을 생태적 평형 감각을 균형을 깨고 있는 증거가 되겠지요. 다음입니다. A lot of evidence indicates that we are destroying the foundations of human prosperity in an orgy of reckless consumption. lot of 수많은 증거입니다. A lot of 수많은 evidence 증거. 수많은 증거가 indicate 가리킵니다. 뭘 가리킬까요? 블라블라. 블라블라가 뭘까요? 그런 증거겠죠. 우리가 are destroying 파괴하고 있는 중이다. 무엇을? 기초를 foundations 기초 기반 of human prosperity 인간의 번영 인간 번영의 기초를 파괴하고 있는 중입니다. 이는 올기 이는 올 발음이 올지입니다. 올지란 무절제한 이런 뜻입니다. 흥청망청의 무절제한 reckless는
신중하지 못한 거예요. 생각 없이 이런 뜻입니다. 생각 없는 소비가 우리의 무절제한 우리의 뭐가 오지는 흥청망청 또는 무절제성입니다. 무절제성. 우리의 무절제성. 아무 생각 없는 소비가 일으키는 우리의 무절제성이 성으로 인해서 나오는 인간의 번영의 기반을 파괴하고 있다는 것을 가리키는 증거가 엄청 많다. A lot of evidence indicates that we are destroying the foundation of human prosperity in an orgy of reckless consumption. consumption 소비고요. A lot of evidence indicates that we are destroying the foundations of human prosperity in an orgy of reckless consumption. 단어 좀 보겠습니다. sow는 씨를 뿌리는 겁니다. 씨를 뿌리다. sow 뿌리라. 뿌려라. 씨를 봄에 봄에 씨를 뿌려야 되죠. 그래야 가을에 수확을 할 수 있죠. 봄에 씨 안 뿌리면 굶어 죽습니다. 그 다음에 he sowed 그는 씨를 뿌렸다. 의심의 씨를 뿌렸다. 의심의 씨를 뿌렸으니까 그 씨가 자라나겠죠. 그 다음 catastrophe 대재앙입니다. 안 좋은 말이죠. 잃어버리는 거 losing 잃어버리는 거 his job 그의 직업을 잃어버린다는 거 직장을 잃는다는 것은 였다. 뭐였습니까? 하나의 financial catastrophe 재정적인 대재앙이었습니다. for his family 그 가족의 여러분 소득이 없으면 집이 금방 망합니다. 조선시대 양반들도 한 대 또는 두세 대 과거에 급제하지 못하고 관직에 나가지 못하면 금방 쓰러집니다. equilibrium은 평형 상태입니다. 아주 좋은 단어죠. 균형 상태. After the divorce, 이혼 후에 그 여자는 천천히 regain, 되찾았다. 그녀의 감정적인 균형을. 좋은 얘기네요. 그 다음 myriad, 발음이 좀 어렵죠. myriad는 다수입니다. 다수, 수많은. The city, 그 도시는 offers, 제공합니다. A myriad, 다수의 가능성을, 엄청난 가능성을 제공합니다. For adventure는 모험을 위해서, 모험에 대한 가능성. 그 다음 dire는 끔찍한, 심각한, 또 많이 쓰는 단어 아니겠지만 the refugee, 피난민들입니다. 피난민들은 are in dire need, 끔찍한 결핍 속에 있는 겁니다. 있다, 끔찍한 결핍, 음식과 잠자리, 음식과 집입니다. 집, 쉼터에 있어서 need는 결핍입니다. 필요한 거, 그게 결핍이죠. 그 다음 좋은 단어죠. prosperity는 번영입니다. 번창. education, 교육은 입니다. 뭡니까? 키입니다. 열쇠 또는 핵심, 무엇에 대한? 미래 번역에 대한. 그 다음에 urge는 무절제한 행동, 흥청망청. 이건 그 집의 이름이죠. 흥청망청. 막 주지육림, 막 술 퍼먹고 막 이렇게 노는 걸 흥청망청이라고 그러죠. The
holiday 휴일은 바뀝니다. 뭘로 바뀌었나요? 하나의 urge, spending, 소비의 뭐랄까요? 소비의 흥청망청 하여튼 소비의 오지로 바뀐 거죠. 뭐라고 여긴 향연이라고 그랬는데 좀 번역이 그러네요. 소비가 너무 많이 일어나서 뭐라고 표현할 수 없이 큰 거 이런 거를 오지라고 합니다. 다음 reckless는 무모한 무모한 재밌죠? 무모한 도전. He showed 그는 보여주었다. 무엇을? reckless disregard는 무시입니다. 무시. 그래서 무모한 무시, 아무 생각 없는 무시. saved 안전에 대해서 큰일 나는데요. 안전에 무모한 무시를 보였으니까 이것은 아무 안전장치 없이 수영한다든가 무슨 나무에 올라간다든가 이런 거네요. 네. 안전이 제일이죠. 네. 이렇게 해서 553번째 사피엔스 시간이었습니다. 조금 길었는데요. 여러분들 어떠셨나요? 오늘 나머지 시간도 넉넉하시고 편안하시기를 바라겠습니다. 감사합니다.